ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు? 12 మంది. Good morning, children. Happy to see you today. And what about all other children? Anyhow, nearly 14 members have joined, and I am going to teach you once again the phrasal verbs. You have already got through all these things in your special test, mid-1 exam, and your pre-final exam as well. While you are writing those exams, meanwhile I have taught it to you. You please get through the phrasal verbs. Now I am going to explain to you. I am explain it to you in English as well as in Telugu. Listen to me attentively. Now voice audible ga unda? Voice వినిపిస్తుందా? Say. Voice వినిపిస్తే కాస్త ఇట్లా చెప్పండి. వినిపిస్తుంది కదా? Okay. See, what is a phrasal verb? Listen to me. Phrasal verbs అంటే చూడండి ఇక్కడ come from అంటే ఇక్కడ come అనేది ఒక verb. దానికి from అని గాని to అని గాని at అని గాని అట్లా ఏదైనా యాడ్ చేస్తే అది phrasal verb అవుతుందంటే phrase. A verb with a phrase is called a phrasal verb. A phrasal verb is a verb that is made up of a main verb together with an adverb or a preposition or both. Phrasal verb అంటే మెయిన్ వెర్బ్ తో ఒక యాడ్వర్బ్ గానీ ఇంకొక ప్రిపోజిషన్ గానీ లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి యాడ్వర్బ్ ప్రిపోజిషన్ రెండు మిక్స్ అవుతాయి మెయిన్ వెర్బ్ కి. దాన్ని phrasal verb అంటాము. phrasal verb వెర్బ్ తో పాటు ఇంకొక ప్రిపోజిషన్ గానీ యాడ్వర్బ్ గానీ మనం యాడ్ చేసినప్పుడు దాని మీనింగ్ మారిపోతుంది. టిపికల్లీ దట్ మీనింగ్ ఈజ్ నాట్ ఆబ్వియస్ ఫ్రమ్ ద మీనింగ్స్ ఆఫ్ ది ఇండివిడ్యువల్ వర్డ్స్ themselves. ఒక్కొక్క వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ అంటే ఈ phrasal verbs యొక్క మీనింగ్ ఇండివిడ్యువల్ గా వెర్బ్ ని లేక ప్రిపోజిషన్ ని ఆ యాడ్వర్బ్ ని మనం చూసినప్పుడు యాడ్జెక్టివ్ ని మనం యాడ్వర్బ్ ని మనం చూసినప్పుడు వచ్చే మీనింగ్ కి phrasal verb meaning ki chala difference untundi. See, listen to me once again. A phrasal verb is a verb that is made up of a main verb together with an adverb or a preposition or both. Typically, their meaning is not obvious from the meanings of the individual words themselves. For example, he looks down on his colleagues because he thinks he is better than they are. He looks down on his colleagues. Looks down on. See here one preposition, and this one is also preposition, but here it is added with looks. So we have to take it as an adverb. So here looks is a verb, down is an adverb, and on is a preposition. He looks down on his colleagues. He thinks he is better than they are. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అతను వాళ్ళ కింద ఉద్యోగస్తుల్ని తన కొలీగ్స్ ని అతను కింద ఉద్యోగస్తుల్ని కాదు తన కొలీగ్స్ ని అతను చిన్న చూపు చూస్తాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరికంటే తను చాలా బెటరు అని అతను ఫీల్ అవుతాడు, అతను ఆలోచిస్తాడు. In this sentence, the phrasal verb to look down on doesn't mean that he is looking down from a higher place at his colleagues who are below him. It means that he thinks that his colleagues are inferior to him. ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ లో phrasal verb to look down on అనే దాని యొక్క మీనింగ్ అతను ఎక్కడో ఎత్తుగా ఉన్న ప్రదేశంలో నించుని కిందన ఉన్న అతని కొలీగ్స్ ని చూస్తున్నాడు అని కాదు దాని ఉద్దేశం. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే తన కొలీగ్స్ తనకంటే చాలా తక్కువగా ఉన్నారు, లేకపోతే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నారు, ఇన్ఫీరియర్ గా ఉన్నారు అని వాళ్ళ గురించి అనుకుంటాడు. సో he looks down on his colleagues. Yes, he thinks of himself as a better person than all his colleagues ani the meaning. The meanings of some phrasal verbs can be understood by looking at the verb. However, others require a little bit of memorization. Some may be separable and others may not be. కొన్ని phrasal verbs ni మనం మెయిన్ వర్బ్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మనకు అర్థం అవుతాయి. కానీ కొన్ని phrasal verbs మనం మెమరైజేషన్ చేసుకోవాలంటే బై హార్ట్ చేసుకోవాలి, మనకి మెమరీలో ఉండిపోవాలి. కొన్ని
ఇన్సెపరబుల్ గా ఉంటాయి, కొన్ని సెపరబుల్ గా ఉంటాయి. అంటే కొన్ని ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఇప్పుడు కమ్ అని ఉంది చూడండి, కమ్ తో మనం కమ్ ఫ్రమ్, కమ్ ఇన్, కమ్ అవుట్, కమ్ డౌన్ అట్లా బోల్డ్ లోని ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ మనం ఫామ్ అవుతాయి. సో మనకి మెయిన్ వెర్బ్ తో పాటు ఉన్న ఫ్రేజల్ వర్బ్ ని గుర్తుంచుకుంటే మనకి చాలా చక్కగా ఉంటుంది, మెమరైజ్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ద వర్బ్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్ కెన్ హెల్ప్ యూ విత్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేజల్ వర్బ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వెర్బ్ తో పాటు ఉన్న ఫ్రేజల్ వర్బ్ అంటే వెర్బ్ తో పాటు ఉన్న ప్రిపోజిషన్ చూసినట్లయితే మనకు కొంచెం మీనింగ్ అర్థమవుతుంది. ఇవతల మీనింగ్స్ కూడా ఇచ్చారు బాక్స్ లో చూడండి. కమ్ ఫ్రమ్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? కమ్ ఫ్రమ్ అంటే ఆరిజిన్ అని. కమ్ ఇన్ అంటే ఎంటర్. ఈట్ అవుట్ సైడ్ ద హోమ్. గో ఆన్, కంటిన్యూ. కీప్ ఆన్, కంటిన్యూ. లుక్ అవుట్ సైడ్. పికప్, లిఫ్ట్. సీ ద మీనింగ్స్. కమ్ ఫ్రమ్ అంటే ఆరిజిన్ అని, అంటే దాని యొక్క పుట్టుక లేకపోతే దాని యొక్క బిగినింగ్ అని. కమ్ ఇన్ అంటే లోపలికి, ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ అంటాం కదా. అండ్ దట్ వర్డ్ కమ్స్ ఫ్రమ్, see here, the word girl comes from a German word girl. Okay, see how girl. So how the words derive, how the words come from. Actually, so many words of English come from German language only. So we have to say so many English words come from or came from the German language. Their origin is from German. అలాగే చెప్తాం అనమాట. కమిన్ అంటే ఎంటర్, వెళ్ళడం. చూడండి, మిమ్మల్ని క్లాసులోకి వచ్చినప్పుడు మే కమిన్ మేడం అని అడుగుతారు, అడే మే కమిన్ సార్ అని అడుగుతారు, అంటే నేను లోపలికి రావచ్చా అని, ఎంటర్ అవ్వచ్చా అని. సో మేము రిప్లై ఏమిస్తాము? ఓకే కమిన్ అంటాము. ఈట్ అవుట్ అంటే ఈట్ అవుట్ సైడ్ ద హోమ్, నాట్ ఇన్ హోమ్. ఈట్ అవుట్ మీన్స్ ఈట్ అవుట్ సైడ్ ద హోమ్. అంటే యు ఈట్ ద బింజ్ ఫుడ్ అవుట్ సైడ్ ద హోమ్. The binge food are the some food items like noodles and ketchups, like those things. Vegetable biryani or egg fried rice. You often go to the market or you often go to the nearby place or institution and you eat out there. What do you eat out there? You eat out some egg fried rice, noodles, bhajis, bondas, like that. So go on means to continue. He goes on his conversation, or he goes on with his argument. అతను ఆర్గ్యుమెంట్ ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. లేకపోతే చూడండి, సింహాద్రి goes on speaking this and that nonsense. లైక్ దట్ అన్నమాట. గోస్ ఆన్ అంటే కంటిన్యూ చేయడం అని. ఓకేనా? లుక్ అవుట్, కీప్ ఆన్ అంటే కూడా కంటిన్యూ చేయడము అనే మీనింగే. లుక్ అవుట్ అంటే లుకింగ్ అవుట్ సైడ్. పికప్ అంటే లిఫ్ట్ చేయడం. అంటే పికప్ ద ర్యాక్స్ అండ్ త్రో దెమ్ అవుట్ అట్లా అంటాం కదా. సి పికప్ ద గార్బేజ్ ఫ్రమ్ ద కార్నర్ అండ్ త్రో ఇట్ అవుట్ ఆర్ యు లిట్ ఇట్ అప్ అట్లా అంటారు అనమాట. చూడండి, ఇంకా ఫ్రేజల్ వర్బ్స్. దిస్ గ్రూప్ రిక్వైర్స్ మెమరైజింగ్ దర్ మీనింగ్. ఇటువంటి గ్రూప్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మనము మెమరైజ్ చేసుకోవాలి, అదర్వైజ్ వీ మే ఫర్గెట్. మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం, అందువల్ల వీటిని మెమరైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఫిగర్ అవుట్ అంటే ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ టు ఎ ప్రాబ్లం. ఐ కాంట్ ఫిగర్ అవుట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్. ఐఎమ్ unable to understand the meaning of the word. I'm unable to find out a solution to this mathematical problem. అలా ఫిగర్ అవుట్ అంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం, ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ టు ఎ ప్రాబ్లం. హ్యాండ్ అవుట్ అంటే గివ్ సంథింగ్ టు సమ్వన్. చార్జ్ హ్యాండ్ అవుట్ చేశారు లేక చార్జ్ హ్యాండ్ అవుట్ చేశారు అంటారు కదా. గివ్ సంథింగ్ టు సమ్వన్, ఏదైనా ఒకరికి ఏదైనా వస్తువుని ఇవ్వడాన్ని హ్యాండ్ అవుట్ అని అంటాము. లుక్అవుట్ అంటే బీ కేర్ఫుల్, జాగ్రత్తగా చూడు అని, జాగ్రత్తగా ఉండు. మేకప్ అంటే మేకప్, క్రియేట్ చేయడం. టేక్ ఆఫ్, రిమూవ్ సంథింగ్ సచ్ యాజ్ క్లోత్స్ ని టేకప్ చేయడం, క్లోత్స్ ని రిమూవ్ చేయడం, అట్లాంటి వాటిని టేక్ ఆఫ్ అని అంటారు. టర్న్ ఆఫ్ ఆర్ టర్న్ ఆన్ అంటే స్టార్ట్ చేయడం. టర్న్ ఆఫ్ అంటే స్టాప్ ఎక్విపింగ్ ఆర్ లైట్. స్టార్ట్ లైట్ ఆర్ స్టార్ట్ ఎక్విపింగ్. స్టార్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ స్టాప్ ఎక్విప్మెంట్. స్టార్ట్ లైట్ ఆర్ స్టాప్ లైట్. టర్న్ ఆన్ అంటే స్టార్ట్ అని, టర్న్ ఆఫ్ అంటే స్టాప్ అని. ఓకేనా?
సో మళ్ళీ వీటిని మెమరైజ్ చేసుకోవాలి అంటే మనం 2-3 సార్లు చదవాలి. చూడండి, ఫిగర్ అవుట్, ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ టు ఎ ప్రాబ్లమ్, హ్యాండ్ అవుట్, గివ్ సంథింగ్ టు సమ్వన్, లుక్ అవుట్, బీ కేర్ఫుల్, మేకప్, create, take off, remove something as such as clothes, turn on, start, turn off, stop. See here, what is the need of intermediate students, first year intermediate students, to go through these phrasal verbs? Some phrasal verbs will be given to you in the examination. 6 phrasal verbs will be given to you. You have to pick up, or you have to pick out 3 phrasal verbs from the examination paper, from that question, particular question, and you have to make sentences of your own by using these phrasal verbs. మీకు ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ లో ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ని ఏం చేస్తారు అంటే, మీరు ఈ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ని మీకు 6 ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఇస్తారు మీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో. చూడండి, క్వశ్చన్ పేపర్ తీయండి, మీకు తెలుస్తుంది ఒకసారి. ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ and come to the last pages of your textbook. And I am also opening your textbook now. See here, it is question number 13. Question number 13 from your question paper. Question number 13 from your question paper. Please open your textbook, or please open the page numbers 272 or so. Okay, don't go on wasting your time. మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో క్వశ్చన్ పేపర్ తీయండి, పేజ్ చివర, బుక్ చివర ఉంటది కదా, అది క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. యూజ్ ఎనీ 3 of the following phrasal verbs in your own sentences, and each one carries 1 mark, and that section is particularly given for 3 marks. చూడండి, ఇక్కడ మీరు 6 phrasal verbs ఇస్తారు, అందులో నుండి 3 మీరు పికప్ చేయాలి. చేసి వాటికి మీరు సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. ఆ ఫ్రేజల్ వర్బ్ ఉపయోగించి సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. సెంటెన్స్ లో గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ ఉండకూడదు, తర్వాత సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ లో కూడా మిస్టేక్ ఉండకూడదు. ఏది పడితే అది, ఆ పదాన్ని ఉపయోగించి ఏది పడితే అది రాసేస్తే మార్కులు వేయరు. మనకి ఫస్ట్ మనం ఆ ఫ్రేజల్ వర్బ్ ని సొంత వాక్యాల్లో ఉపయోగించాలి అంటే మనకి దాని మీనింగ్ తప్పనిసరిగా తెలిసి ఉండాలి. సో మీనింగ్ తెలిసినప్పుడు మనం సొంత వాక్యాల్ని మనం రాయగలం. సో మీలో చాలా మంది సొంతంగా రాయలేరు కాబట్టి, లేకపోతే ఇచ్చిన ఫ్రేజల్ వర్బ్ ని అలాగే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ పెట్టేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు పిక్సప్ అనే దాన్ని పికప్ అని కూడా రాయొచ్చు కదా, లేకపోతే హీ పిక్డ్ అప్ అని కూడా రాయొచ్చు పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే హీ హ్యాస్ జస్ట్ పిక్డ్ అప్ అని కూడా రాయొచ్చు. అట్లా రాయకుండా అలాగ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా రాసేస్తారు, మీనింగ్ అక్కడ చెడిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో చూడండి, ఇక్కడ వీటిని మెమరైజ్ చేయాలి, తప్పనిసరిగా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు బాగా వస్తుంది. ఎగ్జామినేషన్ లో పదే ఇస్తూ ఉన్న వర్బ్స్ ఏంటంటే క్యారీ ఆన్, లుక్ ఆఫ్టర్, బ్రేక్ డౌన్. క్యారీ ఆన్, లుక్ ఆఫ్టర్, బ్రేక్ డౌన్ అవి పదే ఇస్తున్నాడు. గత 3 సంవత్సరాల నుండి కూడా అవి ఇస్తూ ఉన్నాడు. సో మీరు అవి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఏంటని చెప్పాను, లుక్ ఆఫ్టర్, carry on, break down. See here, in both groups you can place a noun or a pronoun between the verb and the particle. Ikkada Kiran picks up the children from school. What does it mean? Picks up. Kiran picks up the children from the school. See here, picks up. Lift. Here it is not, the meaning of the word is not lift. He picks up, he usually go to the school, he brings the children back to his home. That is the meaning here. Kiran picks the children up from the school. That is also the same meaning. Kiran picks them up from school. That is also the children here is converted as them. The pronoun. Here the children is a noun and them is a pronoun. The children, he picks up. Kiran picks the children up from the school. 3 have the same meaning. See, in both groups, you can place a noun or a pronoun between the verb and the particle. You can place the noun and the pronoun between the particle. So, you have to
you are supposed to use this word, the pickup, in 3 ways. That is how you are supposed to learn. Overall, the overall meaning of pickup is the same, lifting up or bringing back, like that. He went to school, he usually goes to school and he brings up the children, he picks up the children from the school. That is the meaning. See here, look at the following sentences and identify the phrasal verbs. Look at the following sentences and identify the phrasal verbs. If you bear with me for a few more minutes, we will have all the paperwork finished. See here, for example, if you bear with me for a few more minutes, we will have all the paperwork finished. నన్ను ఓర్చుకో కాసేపు, ఇఫ్ యూ బేర్ విత్ మీ, కాసేపు ఓర్చుకో, ఈ లోపు నేను పేపర్ వర్క్ అంతా ఫినిష్ చేసేస్తాను, నా పేపర్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది, కొన్ని నిమిషాలు నువ్వు భరించు లేకపోతే ఓర్చుకో అని. షీ వాజ్ వెరీ సాడ్ సిన్స్ మార్నింగ్. When I asked her the reason, she broke into tears. See here, here it is the past tense. The sentence is given in past tense. She was very sad since morning. When I asked her the reason, she broke into tears. అమ్మాయి ఆమె పొద్దున నుండి చాలా బాధగానే ఉంది. ఆ రోజు ఎప్పుడో జరిగిన విషయం చెప్తున్నాడు. ఆమె ఆ రోజంతా పొద్దునుండి బాధగానే ఉంది. ఆమె నేను రీజన్ ఏంటి అని అడిగితే ఆమె కన్నీళ్లు తెచ్చుకుంది. ఒక్కసారి దుఃఖంతో కన్నీళ్లు తెచ్చుకుంది. బ్రోక్ ఇంటూ టీయర్స్, బ్రేక్ ఇంటూ టీయర్స్, బ్రోకెన్ ఇంటూ టీయర్స్, హ్యాస్ బ్రోకెన్ ఇంటూ టీయర్స్, హ్యాడ్ బ్రోకెన్ ఇంటూ టీయర్స్, బ్రేక్ ఇంటూ టీయర్స్. ఇక్కడ షీ కాబట్టి షీ బ్రేక్స్ ఇంటూ టీయర్స్. దీన్ని మనము ప్రెజెంట్ టెన్స్ గా మార్చుకున్నాము అనుకోండి. షీ ఈస్ వెరీ సాడ్ సిన్స్ మార్నింగ్. వెన్ I have asked another. When I have asked her the reason, she breaks into tears. She has broken into. When I asked her the reason, she breaks into tears. Or when I asked her the reason, she has broken into tears. అట్లా మనము ప్రజెంట్ టెన్స్ లోనికి దాన్ని మార్చుకుంటాం. అంటే బ్రేక్ ఇంటూ అనే దాని యొక్క పాస్ట్ ఫామ్ బ్రోక్ ఇంటూ. సమ్ టైమ్స్ మీరు దాన్ని పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో కానీ రాయవలసి ఉంటే బ్రోకెన్ ఇంటూ, హ్యాస్ బ్రోకెన్ ఇంటూ, లేక హ్యావ్ బ్రోకెన్ ఇంటూ, లేక హ్యాడ్ బ్రోకెన్ ఇంటూ అని చేంజ్ చేయవలసి వస్తుంది. కానీ ద రూట్ వర్డ్ మాత్రం బ్రేక్ ఇంటూ. బ్రేక్ అనే వర్బ్, ఇంటూ అనే ఏంటది ప్రిపోజిషన్. ఓకే, కన్నీళ్ళు తెచ్చేసుకుంది. ఒక్కసారి దుఃఖం పెళ్ళుపుకడాన్ని బ్రేక్ ఇంటూ టీయర్స్ అని అంటాము. ఐ బ్రోక్ హెర్ ఐప్యాడ్ అండ్ షీ బ్లూ అప్ ఎట్ మీ. I broke her iPad and she blew up at me. చూడండి, she was angry with me. I broke her iPad and she blew up at me. Or she scolded me. The meaning of blew up. Sanjay is ill, so we will have to call the party off. Party off. Sanjay is ill, so we will have to call the party off. Means we have ended the party. We have to end up the party. We have to end up the party, or we have to call up the party. I gave up learning music because I was too busy with my studies. I gave up. I stopped learning music because I was too busy with my studies. It is nearly time for bed, so hurry up and finish your homework. Actually, it is time for bed, so speed up your work. Hurry up means speed up your work and finish your homework. Please be fast. Hurry up means please be fast and finish your homework. See here, I am not living up to my parents' dreams. Living up. I am not living up to my parents' dreams. They want me to be a doctor like my father, but I want to be an actor. I am not living up. I am not up to the mark of the dreams of my parents. I am not living up means I am not satisfying the, here it is, I am not living up. నేను వాళ్ళ ఉద్దేశాలకి, వాళ్ళ కళలకి అనుగుణంగా నేను బ్రతకటం లేదు. లివింగ్ అప్, నాట్ లివింగ్ అప్. నేను బ్రతకటం లేదు. బ్రతకడాన్ని లివింగ్ అప్ అని అంటారు. లుక్ అప్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ న్యూ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఇన్ యువర్ డిక్షనరీ. ఇక్కడ వెతకడం అని, లుక్అప్ అంటే పైకి చూడు అని కాదు, వెతకడం అని. నీ డిక్షనరీలో ఈ కొన్ని మీనింగ్స్, నువ్వు కొత్త ఇంగ్లీష్ పదాలకి నువ్వు మీనింగ్స్ వెతుకు. హీ మేడ్ అప్ లైస్ అబౌట్ మీ. అతను నా గురించి అబద్ధాలు అల్లాడు.
అంటే అబద్ధాలను క్రియేట్ చేయడాన్ని మేడప్ అని అంటారు. ఫ్యాన్స్ క్యూడ్ అప్ ఫర్ అవర్స్ టు సీ ద ఫిల్మ్ ఫస్ట్ డే. ఫ్యాన్స్ అంట ఫస్ట్ ఆ ఫిల్మ్ ని మొదటి రోజే చూసేయడానికి క్యూడప్ అయ్యారు, అంటే వరుసగా నిలబడ్డారు. అంటే ఒక పెద్ద జనసమూహం అంతా వరుసగా నిలబడ్డానికి క్యూడప్ అని అంటారు. వాట్ టైమ్ ఆర్ వి సీయింగ్ ఆఫ్? మనం ఎన్ని గంటలకి సీయింగ్ ఆఫ్ అంటే సెట్టింగ్ ఆఫ్, మనం బయలుదేరుతున్నాము. ఎట్ వాట్ టైమ్ వీఆర్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ అంటే మనం ఎన్ని గంటలకి బయలుదేరుతున్నాము అని, లేదా ఎన్ని గంటలకి క్లోజ్ చేస్తున్నాము అనే మీనింగ్ వస్తుంది. See here, study the following phrasal verbs and their use in sentences. నేను ఇప్పుడు మీకు ఇవి చెప్పాను కదా, నేను వీటిని మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో నేను మీకు తెలుగులో వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీటికి సంబంధించిన నోట్స్ కలెక్ట్ చేశాను. ఆ నోట్స్ ని మళ్ళీ మనం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము. స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ phrasal verbs and their use in sentences. Act up, behave or function improperly. Act up అంటే ప్రవర్తించడము లేకపోతే ఇంప్రాపర్ గా బిహేవ్ చేయడం. I need to take my car to the mechanic because it is acting up again. I need to take my car to the mechanic because it is acting up again. నేను నా కార్ని మెకానిక్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి, ఎందుకంటే మళ్ళా సరిగా పని చేయట్లేదు. యాక్టప్ అంటే పని చేయకపోవడం, సరిగా పని చేయకపోవడం, ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయకపోవడం. బ్రేక్ డౌన్, స్టాప్ వర్కింగ్ అంటే పని చేయడం ఆగిపోవడం. ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ లేట్, మై కార్ బ్రోక్ డౌన్. నేను లేట్ అయ్యాను, క్షమించండి, ఎందుకంటే నా కారు పని చేయడం ఆగిపోయింది. బ్రింగ్ అప్, రైజ్ అ చైల్డ్, పిల్లల్ని పెంచడాన్ని బ్రింగ్ అప్. మై పేరెంట్స్ బ్రాట్ మీ అప్ స్ట్రిక్ట్లీ, నా తల్లిదండ్రులను చాలా స్ట్రిక్ట్ గా పెంచారు. క్యారీ ఆన్ అంటే కంటిన్యూ. ఇఫ్ యూ క్యారీ ఆన్ స్పెండింగ్ మనీ లైక్ దిస్ యూ విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ డెట్. నువ్వు ఇదే రకంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం కొనసాగిస్తూ ఉంటే, క్యారీ ఆన్ అంటే కొనసాగించడం, నువ్వు అప్పుల్లో మునిగిపోతావు. క్యారీ అవుట్, డూ, పెర్ఫార్మ్, పని చేయడం లేకపోతే ఏదైనా ఒక పని చేయడం. an investigation is being carried out by the police. పోలీసుల చేత పరిశోధన చేయబడింది, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయబడింది. carried out. Cut off, isolate. The heavy snow has blocked many roads and cut off a number of villages. ఈ హెవీ స్నో అనేది చాలా రోడ్లను బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది, అందువల్ల కట్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ విలేజెస్, చాలా విలేజెస్ కి రోడ్స్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది. అంటే చాలా విలేజెస్ తో కనెక్షన్స్ పోయాయి, లేకపోతే ఐసోలేట్ అయిపోయాయి అని. డ్రాప్ అవుట్, క్విట్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ యాక్టివిటీ, ఏదో ఒక పనిని మధ్యలో వదిలి వెళ్ళిపోవడాన్ని డ్రాప్ అవుట్ అని అంటారు. పవన్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ ద థీమ్ ఎనీమోర్, హీ డ్రాప్డ్ అవుట్. పవన్ టీమ్ లో ఇంకొండడు, ఎందుకంటే అతను బయటకు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు అనేదాన్ని డ్రాప్ అవుట్ అని అంటారు. ఇక్కడ సి సమ్ మోర్ మీనింగ్స్ ఆర్ గివెన్. ఎండ్ అవే, ఈట్ అవే, డెస్ట్రాయ్ స్లోలీ, ద డిసీజ్ ఈట్స్ అవే ద లివర్. ఈట్ అవే అంటే మెల్లిమెల్లిగా పాడు చేయడం అని. ఆ జబ్బు అతని యొక్క లివర్ ని తినేసింది లేక పాడు చేస్తుంది. ఎండ్ అప్, టు టర్న్ అవుట్ టు బి ఎట్ ద ఎండ్, ముగించడం. ఎండ్ అప్ అవడం అంటే ఏ రకంగా ముగిస్తుంది అనేది. ఇఫ్ యూ డోంట్ స్టడీ యూ విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ ఏ పూర్లీ పెయిడ్ జాబ్. నువ్వు సరిగా చదవకపోతే నువ్వు ఏదైనా చిన్న ఉద్యోగంలో నీ పనే అయిపోతుంది. చిన్న ఉద్యోగంతో నువ్వు సంతృప్తి పడాలి, లేక చిన్న ఉద్యోగంతో నువ్వు ముగించాలి అని. ఫేస్ ఆఫ్, ఇదిగో ఊరికే కెమెరా ముందు కదలకండి. వాట్ నాన్ సెన్స్ ఆర్ యూ డూయింగ్? ఊరికే కెమెరా ముందు కదులుతారు, ఆ కెమెరా పట్టుకుని ఆ ఫోన్ పట్టుకుని అటు ఇటు తిరుగుతారు. కూర్చోండి స్టడీగా. నువ్వే యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నావో అవన్నీ ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి, చూడండి. See here, face off అంటే confront. The company faced off the competition. Fall apart, break into pieces. The box fell apart when I picked it up. Find out, discover. You will never find out all my secrets. Get up, race. What time did you get up this morning? Go ahead, proceed. The building of the new bridge will go ahead as planned. Look for, try to find. He is looking for a good job. Look after, take care of. It is hard work.
looking after 3 children. Look into, investigate. The jury looked into the scam and found the entire ministry involved in it. See here, make after, chase. The police made after the stolen car. Take after, resemble. In looks, she takes after her father. Take out, start doing a job or activity. You are good at writing stories. Why don't you take it up as a career? Turn off, stop working. I have turned off all the lights and locked the door. Walk out, depart suddenly. The lecture was so boring that I had to walk out. See here, some blanks are given here. Some phrasal verbs are also given here. Now I am going to teach everything, every phrasal verb to you in Telugu. I am going to translate every phrasal verb to you in Telugu, and I am going to give you the meanings as well. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి phrasal verbs లోకి వెళ్దాము. ఇక్కడ ఈ వీడియో ఇక్కడతో ఎండ్ అప్ అయిపోతుంది. మళ్ళా నేను ఇప్పుడు మీకు ఇమ్మీడియట్ గా ఇంకొక లింక్ పంపిస్తాను. ఆ లింక్ దయచేసి చూడండి. ఓకే, టైం అవుట్ అయిపోతుంది. So I'm going to end the meeting. సంజు నాయక్, ఇది వస్తుందా నాన్న? అవుతుందా? మనం స్క్రాల్ చేస్తుంది, రికార్డ్ అవుతుందా? అనిల్, చందు, బద్రి, తరుణ్, సంజు, రవీంద్ర, నాగగోపాల్, ప్రశాంత్, మధు, జయంత్, హరి, తరుణ్, బద్రి, చందు, అనిల్. ఓకే నాన్న?